Okay, we will see now what is the job of continue keyword and what is the job of break keyword in looping statement. Okay, there are two keywords, continue keyword and break keyword. Before that, just see this our previous program. Here I want to print the table of 7, so printf, and here I will print %t कॉमा आय. हे आपण फॉर लूप मध्ये हा प्रोग्राम ऑलरेडी पाहिलेला आहे. सो कंपाइल, so here I will put /n, so it will print on new line. Compile it, execute. So we will get 7, 14, 21, 28, 35 up to 70, right? Because your I starts with 7 and your value is of I is less than 71. That's why 70 is less than 71. And I plus 7 means there is a 7 difference between two values is 7. It is incremented by 7. So now here, just here I use, I want to print my name after each value. So /n Sagar and then semicolon. So now just check what will happen. After each and every value, my name is printed, right? 7, then my name, 14 Sagar, 21 Sagar, 70, then Sagar also is printed. Okay, because it printf is added here, that's why it is printed again and again. Before printf Sagar, here I is printed, that's why 7 is printed before. Okay, हा एवढा कोड समजला का सगळ्यांना? यस. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just check, when I execute this, it printed Sagar, Sagar, Sagar after each value. Now just check here, I will read use of continue. Continue transfer the control to the for loop again or to the loop again. Here you can use continue in while and do while also. To the loop again means what? Here after printing value of I use continue. Continue. काय spelling आहे? Continue. Okay, when I use continue, then it is transfer the control to the for loop again. Okay, and then break statement is used. When break is used, break transfer the control टू दी आउट ऑफ फॉर लूप. ओके, आपण ब्रेक स्टेटमेंट यूज केलेला आहे स्विच केस मध्ये, राईट? स्विच केस मध्ये आपण ब्रेक यूज केलेला आहे. ब्रेकने काय होतंय, जेव्हा आपल्याला स्विच केस मध्ये ब्रेकचा मॅच मिळतो त्यावेळेस तेवढी केस एक्झिक्यूट होते आणि डायरेक्टली आपल्या प्रोग्रामचा कंट्रोल लूपच्या बाहेर जातो किंवा स्विच केसच्या बाहेर जातो, राईट? दॅट इज द यूज ऑफ break statement. So here I will use continue here. Continue. So here I use continue. Just compile and execute. So here Sagar is not printed. Why? Because when it prints value 7, then because of continue, your program control transfer to the loop again. So I is equal to I plus 7 होणार आहे. 7 is less than 71. Yes, 14 प्रिंट झाले. परत कंटिन्यू मिळाला. कंटिन्यू मिळाल्यामुळे तो परत अपडेट पार्टला जातो, या लूपच्या खाली येतच नाहीये सागरकडे. आणि ज्यावेळेस 70 प्रिंट होईल, परत कंटिन्यू मुळे कंट्रोल कुठे जाणार आहे? I is equal to I plus 7, 77. 77 is less than 71. No. So skip this for loop. So Sagar is not printed. जर मी याला कमेंट केलं तर आउटपुट काय येते बघा. नाव आता प्रत्येक व्हॅल्यू नंतर सागर प्रिंट झालेला आहे, पण कंटिन्यू झाल्यामुळे काय झालंय की प्रोग्रामचा कंट्रोल डायरेक्टली परत लूपला जातोय, तो सागर पर्यंत पोहोचतच नाहीये त्या व्हॅल्यू पर्यंत. येते लक्षात?
येस, हॅलो. Yes, sir. हा, येस. सो कंटिन्यूचा हा यूज आहे. व्हॉट इज द यूज ऑफ कंटिन्यू? कंटिन्यू ट्रान्सफर द कंट्रोल टू द लूप अगेन. सो यू कॅन यूज कंटिन्यू इन व्हाईल लूप, डू व्हाईल लूप ऑल्सो. सो ना ब्रेकचा एक यूज आपण स्विच केसमध्ये ऑलरेडी बघितलेला आहे. स्विच केस ज्यांना माहित नसेल त्यांनी तो स्विच केसचा व्हिडिओ पहा. ब्रेक इज यूज इन स्विच केस टू ब्रेक द स्विच वेन केस इज मॅच. आणि दुसरा यूज काय ब्रेकचा? ब्रेक कीवर्ड इज यूज फॉर टू ब्रेक द एक्झिक्युशन ऑफ द लूप. म्हणजे काय, या लूपचं एक्झिक्युशनच स्टॉप करायचं आहे आपल्याला. सो चेक हिअर, आय कट दिस कोड. सो इट विल प्रिंट टेबल ऑफ 7, राईट? 7 चा टेबल हा प्रिंट करणार आहे, 7, 14, 21 अप टू 17. बट ज्यावेळी आय ची व्हॅल्यू, सपोज आय इज, सपोज there is a 35 is also available, right? 7 च्या series मध्ये. Here check, 35 is available at the place 1, 2, 3, 4, 5, fifth place, right? So here I want to break this for loop. If I is equal to 35, then perform break. मग ज्यावेळी ही कंडिशन ट्रू होईल, ज्यावेळी आय ची व्हॅल्यू 35 होईल, त्यावेळी हा फॉर लूप डायरेक्टली स्किप होईल, म्हणजेच ब्रेक होईल, त्याचं एक्झिक्युशन स्टॉप होईल आणि प्रोग्राम एंड होईल. बघा, विदाऊट दॅट, विदाऊट ब्रेक काय होतंय बघा, 70 पर्यंतचा टेबल प्रिंट होतोय. आता मी काय केलंय, ब्रेक तुम्ही विदाऊट कंडिशन यूज करू शकत नाही. सर ब्रेक मी ते यूज केलंय आपल्याला कळावं म्हणून मी कंडिशन टाकलेली आहे की ज्यावेळेस आय ची व्हॅल्यू 35 होईल, 35 प्रिंट होईल, तो चेक करेल आय इज इक्वल टू 35. येस, नाव ब्रेक दिस फॉर लूप. So compile and now execute. So only up to 35 is printed. ज्यावेळी I ची व्हॅल्यू 35 झाली, 35 is printed. Now it check the condition. I is equal to 35, break. Yes, condition is true, then break. When I is 7, 7 is printed. It checks 7 is equal to 35. No, condition false. त्यामुळे ब्रेक एक्झिक्यूट होत नव्हतं. 70 ला फॉल्स गेली कंडिशन, 14, 21, 28 पर्यंत फॉल्स गेलेली आहे, त्यामुळे ब्रेक एक्झिक्यूट झालं नाही. पण आपण 35 यूज केलंय, 35 इज इक्वल टू 35. येस, देन नाव ब्रेक. सो पुढच्या व्हॅल्यूज आलेल्या आहेत का अप टू 70 पर्यंत? नो. सो दिस इज द अनदर यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कीवर्ड. ओके, समजलं का कंटिन्यू आणि ब्रेक? Yes, sir. ओके, इट Yes, इज sir. व्हेरी इझी.